In today's session, I will be explaining CAPM in depth. So, in my previous video, I have already mentioned it's a certified associate in project management. This is the entry level project management certification course. I mean, if you want to start your career in project management means this is the basic or a foundation course to the or first level to the project management. So this course is suitable for beginners. If you don't have any experience in project management or you want to change any domain from other domain to this project management field, then this is the beginner level. I mean, first step to project management. Okay, then why should you choose the CAPM? This also we have already spoke. It's a globally recognized certification. Not only in India, if you go outside India also there is a high value for this certification course. Best for beginners. Yes, this is a foundation, I mean entry level course. And that's why if beginners, I mean fresher or any graduates after completion of their degree and all, if they want to start their career means it is a best course. It improves project management knowledge. Here, how to plan the project, execution of the project, risk management, cost management, communication management, and agile and predictive methodologies. These two methodologies, at present there is a high demand for these methodologies. In coming videos, I will be going in depth about fundamentals and these methodologies. So, a better career opportunities. Once we pass the CAPM, we can apply for the project coordinator, associate project manager, project analyst, PMO coordinator, and a junior project manager. There are n number of roles we can apply once we have CAPM in our hand. So here it adds value to your resume. Yes, of course, it's a high demanding certification course. That's why once we finish our examination, uh, if we have the certification, if we update in our resume, it will give a lot of value to our CV or resume and good foundation for PMP. If we want to become a project manager, this is the foundation course for PMP. So once we gain the knowledge and experience, then we can apply for PMP also. It will help a lot to write the PMP exam also. Who should take CAPM now? See here, IT professionals, freshers, engineering graduates, MBA graduates, not only engineering and MBA graduates, any graduates can apply, but they should have interest in project management. ಓಕೆ, ನಾವಿವತ್ತು CAPM ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದು. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಕೋರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆರಿಯರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೇ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ ಬಿಗಿನರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನಂದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂದರೆ ನಾಲೆಜ್ ಗೇನ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್. ವೈ ಶುಡ್ ಯು ಚೂಸ್ CAPM? CAPMನೇ ಯಾಕೆ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಗ್ಲೋಬಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬಿಗಿನರ್ಸ್. ಅದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ದೆನ್ ನಂಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್.
ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸಿಂದ ನಾವು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು PMP ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬಿಗಿನರ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್. ಈ ಕೋರ್ಸಿಂದ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಅಜೈಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಅಜೈಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸು ಇವತ್ತಿನ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುಂಬರೋ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ನಾವು ಒಂದು ಸತಿ ಏನಂದರೆ CAPM ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್, PM, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್, ಜೂನಿಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ರೋಲ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆ ರೋಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಯುವರ್ ರೆಸ್ಯೂಮೆ. ನಮಗೆ CAPM ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ CV ಅಥವಾ ರೆಸ್ಯೂಮೆಯಲ್ಲಿ CAPM ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮೆಗೆ ತುಂಬ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ಗುಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ PMP. ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾವು ನಾಲೆಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು PMP ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ರೋಲ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೂ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ CAPM? IT ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸು, ಫ್ರೆಷರ್ಸು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, MBA ಯಾವ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಈ CAPMನ ಕೋರ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೋರ್ಸ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಎನಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.